ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی بے حد حمد و ثنا اور آقا نامدار حضور مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین محترم، آج کی یہ محفل پاک برادرم حافظ غلام حسین برادرم غلام رسول کے والد محترم کے ختم چہلم کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. مالک ارض و سماوات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مرحوم کی بخشش فرمائے، قبر کی منازل آسان فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرور فرمائے. معزز سامعین، ہر جانے والا، دنیا سے رخصت ہونے والا، پچھلے رہ جانے والوں کو ایک ہی پیغام دے کے جا رہا ہوتا ہے کہ دنیا والوں، یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگانی فانی ہے، اور چند دن گزار دینے کے بعد تم کو بھی میری طرح اس اندھیری قبر میں جانا ہے. اور ساتھ ساتھ ہر جانے والا دعوت فکر بھی دے رہا ہوتا ہے، دعوت محاسبہ بھی دے رہا ہوتا ہے کہ اے لوگوں، سوچو تے صحیح، کتنے آئے، کتنے رہے اور کتنے جا رہے ہیں. تو یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، اس معاملے میں سوچنا کہ بندہ دنیا میں آیا، کیا کیا. جس طرح میرے بھائی نے، حکیم صاحب نے ایک حدیث طیبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے تلاوت فرمائی ہے، اسی مضمون سے متعلق میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ بندہ جب دنیا میں رہتا ہے اور ہر جانے والے کی جانے کو دیکھتا ہے، ہر مرنے والے کو قبر تک پہنچاتا ہے، تو ہر جانے والا یہی دعوت دے کے جا رہا ہوتا ہے کہ تو اپنے مرنے کی تیاری کر لے، تو نے بھی مرنا ہے، تو بھی میری طرح کندھوں پہ اٹھا کے بے یارو مددگار اس اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، تو بھی اپنے بارے میں سوچ لے. تو یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، اپنے بارے میں سوچنا، اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس. کیا کہتے ہیں؟ محاسبہ نفس، یعنی اپنا حساب کرنا. آج ہم ناکام کیوں ہیں؟ آج مسلمان ناکام کیوں ہے کہ مسلمان نے اپنا حساب کرنا چھوڑ دیا ہے. جو حساب کرنا چاہیے تھا وہ چھوڑ کے ہم نے دنیا کے حساب کرنے شروع کر دیے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بندے کو سوچ دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور ہر ایک کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، توجہ کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے آنے والے کل یعنی قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے. واتقوا اللہ، ایمان والوں پھر اللہ سے ڈرو. علماء نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس آیہ مبارکہ کو درمیان میں محاسبہ نفس کا درس دے کے اس کے آس پاس تقویٰ کا پہرا لگا کے اس کو مؤکد فرما دیا کہ لوگوں اللہ سے ڈر کے اپنا محاسبہ کرو اور اللہ سے ڈر کے اپنے مرنے کی تیاری کرو. تو یہ جو ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ ہم کو ایک سوچ دے رہا ہے یہ قرآن کا جملہ کہ ہم اپنا حساب کریں. اور اگر تصوف کی کتابوں میں دیکھا جائے تو صوفیاء نے اپنا حساب کرنے کے 3 طریقے بیان کیے ہیں. کتنے طریقے بیان کیے ہیں؟ 3 طریقے. فرماتے ہیں پہلا طریقہ ہے موازنہ کا. کس کا؟ موازنہ کا. اور دوسرا طریقہ ہے مخابرہ کا، اور تیسرا طریقہ ہے مشاہدہ کا. ان میں سے پہلا جو طریقہ ہے محاسبہ نفس کا، اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کروں گا. صرف ایک حدیث طیبہ تلاوت کر کے اجازت چاہوں گا کہ بندہ اپنے آپ کا حساب کیسے کر سکتا ہے. اگر ہم چاہیں ہم اپنا حساب کریں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو صوفیاء فرماتے ہیں اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ موازنہ کرے. کیا کرے؟ موازنہ. موازنہ کہتے ہیں چیزوں کو تولنا. جس طرح یہ ہوتے ہیں نا ترازو کے 2 پلڑے، ترکڑی پنجابی میں کہتے ہیں. ترازو کے 2 پلڑوں میں ایک چیز رکھ کے تولی جاتی ہے کہ کون سی چیز بھاری ہے، کون سی چیز ہلکی ہے، کس کا وزن زیادہ ہے، کس کا وزن کم ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ موازنہ. کیا کہتے ہیں؟ موازنہ. صوفیاء فرماتے ہیں محاسبہ نفس کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ موازنہ کرے، اپنا موازنہ کرے. اور پھر فرماتے ہیں موازنے 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلا موازنہ ہے کہ بندہ ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں، ترکڑی کے ایک پلڑے میں اللہ کے انعامات کو رکھے اور دوسرے پلڑے میں اپنی عبادات کو رکھے اور سوچے کہ اللہ نے مجھ پہ انعامات کتنے کیے اور ان انعامات کے شکریہ میں اللہ کی بارگاہ میں عبادات کتنی پیش کرتا ہوں. یہ سب سے پہلا طریقہ ہے اپنا حساب کتاب کرنے کا، اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کا، محاسبہ نفس کرنے کا. یہ سب سے پہلا طریقہ ہے موازنہ. کس میں؟ اللہ کے انعامات اور بندے کی عبادات میں. یعنی ایک طرف بندہ اللہ کے انعامات کو رکھے، اللہ کی عطایوں کو رکھے، اور دوسری طرف بندہ اپنی عبادات کو رکھے، اپنے سجدوں کو رکھے، اپنی بندگی کو رکھے اور سوچے تو صحیح اللہ نے مجھ پہ کتنے انعام کیے اور میں اس کے شکریہ میں کتنی بندگی اور عبادت کرتا ہوں. یہ ہے پہلا موازنہ. اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ اور اسی کے متعلق کی میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. باقی موازنے علیحدہ ہے. دوسرا موازنہ ہوتا ہے نیکیوں اور برائیوں کے درمیان. پہلا تو ہے نا یعنی اللہ کی عنایات، مہربانیاں، دوسری طرف انسان کی بندگی. اور دوسرا موازنہ ہے نیکیوں اور برائیوں کے درمیان کہ ایک طرف نیکیاں، دوسری طرف برائیاں. اسی طرح تیسرا موازنہ ہے کہ جو مخلوق اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہے، جس طرح جانور ہیں، جس طرح باقی چرند پرند ہیں، سورج چاند ستارے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں. ایک طرف بندہ ان کو رکھے اور سوچے کہ اللہ نے جن چیزوں کو میری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے کیا وہ زیادہ عبادت کر رہی ہیں یا میں زیادہ اللہ کی بندگی کر رہا ہوں. یہ ہے تیسرا موازنے کا طریقہ. تو پہلا طریقہ جو میں نے عرض کیا وہ کیا ہے کہ بندہ ایک طرف اللہ کے انعامات کو رکھے، ایک طرف اللہ کی مہربانیوں کو رکھے اور دوسری طرف بندہ اپنی عبادت و بندگی کو رکھے اور پھر اس ترازو کو اٹھا کے ان پلڑوں کو دیکھے تو صحیح کیا میری عبادات زیادہ ہے یا اللہ کے انعامات زیادہ ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے مقدمے کے شروع میں فرماتے ہیں اللہ کی انعام، اللہ کی مہربانیوں کا شمار کیسے کیا جائے کہ ایک سانس کے ساتھ وہ اللہ بندے پہ 2 عنایات اور 2 مہربانیاں فرما رہا ہے.
फरमाते हैं सांस अंदर जाता है ये भी उसकी मेहरबानी है, सांस बाहर आता है ये भी उसका इनाम है। तो जरा सोचिए कि बंदा जब एक सांस के साथ अल्लाह की तरफ से 2 इनामात, 2 मेहरबानियां और 2 नेमतें वसूल कर रहा है, तो बंदा बंदगी का हक किस तरह अदा कर सकता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम बंदगी छोड़ दें, बल्कि बंदगी करते रहें, अपने मुहासबा नफ्स के लिए बार बार सोचते रहें कि अल्लाह के इनामात कितने हैं, हमारी बंदगी कितनी है, हम शुक्रिया कितना अदा कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तजीबा है जिसको ज़वाजिर में बयान किया गया है, वैसे इमाम हाकिम ने इसको मुस्तदरक के हाकिम में सही बयान किया है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे पास तशरीफ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे, आपका चेहरा खुशी से चमक रहा था। फरमाने लगे, सहाबा आज मेरा दोस्त जिब्रील मुझको ऐसी बात बता के गया है, ऐसी बात बता के गया है, अगर मैं तुमको बताऊं तो तुम भी बहुत खुश होगे, आप भी खुश होंगे तो फिर सुभान अल्लाह कहेंगे। बस इतनी खुशी होगी, जोर से तो कह देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा आज मेरा दोस्त जिब्रील मुझको बड़ी प्यारी बात बता के गया है। सारे सहाबा इंतजार में तड़पने लगे, या रसूल अल्लाह वो कौन सी बात है, इरशाद फरमाइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा जिब्रील ने आके मुझको ये बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अब्दन मिन इबादी अबद अल्लाह 500 सना, कि अल्लाह के बंदों में से एक बंदा साबका उम्मतों में से ऐसा भी था कि जिसने 500 साल तक अल्लाह की इबादत की। कितनी इबादत की? 500 साल तक अल्लाह की इबादत की। और इबादत कैसे करता रहा? समंदर के दरमियान थोड़ा सा खुश्की का टुकड़ा था, थोड़ी सी खुश्की थी, वहां पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करता रहा। और अल्लाह ने उसके लिए कैसे इंतजामात फरमा दिए। हुजूर फरमाते हैं कि समंदर का पानी तो वैसे खारी था, नमकीन था, उसके लिए अल्लाह ने उस खुश्की के थोड़े से टुकड़े में मीठे पानी का एक चश्मा जारी कर दिया था। उस मीठे पानी के चश्मे से पानी पीता, अपनी प्यास बुझाता, और खाने के लिए अल्लाह ने एक सदाबहार अनार का पौधा उगा दिया, जिससे वो अनार को तोड़ता, खाता और अपनी प्यास बुझा के अल्लाह अल्लाह करता। हुजूर फरमाते हैं उस बंदे ने कितनी इबादत की? 500 साल। कितनी इबादत की? 500 साल। 500 साल इबादत करने वाला जब उसका मरने का वक्त आया, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सअल रब्बहु इंद वक़्तिल अजल अन यक़बिदहु साजिदा व यरफ़अहु साजिदा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस 500 साल इबादत करने वाले की जब मौत का वक्त करीब आया, अजल का वक्त करीब आया, मरने का वक्त करीब आया, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन, मैंने 500 साल तक तेरी इबादत की, तेरी बंदगी की, सजदे करता रहा, रुकू करता रहा, क़याम करता रहा। मौला मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है, पूरी फरमा दे। खालिक़ कायनात ने फरमाया, बंदे मांग। क्या मांगता है? अर्ज करने लगा, मौला यक़बिदहु साजिदा व यबअसहु साजिदा। अर्ज करता है, मौला मैंने 500 साल तेरी इबादत की, मगर मांगता कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहता हूं कि जब मेरी मौत का वक्त करीब आए तो मेरा सर सजदे में हो। मेरा सर कहां हो? सजदे में हो। वह यबअसहु साजिदा, और जब कयामत वाले दिन सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल के आए, मैं तेरा खादिम, मैं तेरा बंदा उसी सजदे की हालत से उठ के तेरी बारगाह में हाजिर हो जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्रील ने मुझे बताया, या रसूल अल्लाह, अब भी जितनी मर्तबा मैं आपकी बारगाह में हाजिरी देता हूं, मैं उस समंदर के दरमियान जो खुश्की का टुकड़ा है, जहां वो अल्लाह वाला सजदे की हालत में इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुका है, सजदे की हालत में मरा पड़ा है, या रसूल अल्लाह
اب भी मैं आता हूं, उसका दीदार करके आता हूं, उसी तरह सजदे की हालत में है। कितने 100 साल गुजर चुके थे हुजूर के जमाने तक, और फिर वो बंदा आज तक उसी हालत में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर जिब्रील ने मुझे बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कयामत का दिन होगा, बंदा वो जिसने 5 साल अल्लाह की इबादत की, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को उठाएगा और उठा के खाल के कायनात फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, मेरे इस बंदे को मेरी रहमत के बदले जन्नत अता फरमा दो। अदखिलनी अब्दिल जन्नत बिरहमती, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे को मेरी रहमत की बरकत से, मेरे रहमत के तवस्सुल से जन्नत में भेज दो। वो बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर करेगा, या अल्लाह नहीं, या अल्लाह नहीं। खालिक़े कायनात फरमाएगा, क्या है? बल बिअमली, या अल्लाह मुझे मेरे अमल की वजह से जन्नत मिलनी चाहिए। ऐ अल्लाह मुझे मेरे अमल की वजह से जन्नत मिलनी चाहिए। अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, इसको मेरी रहमत से जन्नत में भेज दो। दूसरी मर्तबा वो फिर अर्ज करेगा, बल बिअमली, या अल्लाह मुझको मेरे अमल की वजह से जन्नत मिलनी चाहिए। तीसरी मर्तबा फिर अल्लाह फरमाएगा, अदखिलनी अब्दिल जन्नत बिरहमती, ऐ फरिश्तों, मेरे इस बंदे को मेरी रहमत के बरकत से, मेरी रहमत के तवस्सुल से जन्नत अता फरमा दो। वो कहेगा, नहीं मौला, बल बिअमली, मुझको मेरे अमल की वजह से जन्नत दे दे। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों, कायसु अब्दी बिनिअमती अलैहि व बिअमली, कि ऐ फरिश्तों, अब वो मामला बंद कर दो, अब वो अता वाले दरवाजे बंद करके जरा एक तरफ इसके इनामाए आमाल को रखो, एक तरफ इसकी इबादतों को रखो, दूसरी तरफ मेरे इनामात को रखो। वो जो मैंने अर्ज किया है ना कि मुहासबा नफ्स करने का पहला तरीका क्या है? मवाजना, कंपैरिजन। यानी एक तरफ बंदा अल्लाह के इनामात को रखता है और दूसरी तरफ क्या रखता है? अपनी बंदगी रखता है, अपने अमाल रखता है। तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों, का ये सो, अब इसका मवाजना करो। अब ये बंदा मेरी रहमत के सदके से, मेरी रहमत की बरकत से जन्नत नहीं चाहता, अमल से चाहता है, इसका मवाजना करो। हुजूर फरमाते हैं, क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला एक तरफ उसकी 500 साल की इबादत रखेगा, दूसरी तरफ खालिक़े कायनात उसकी, अल्लाह ने जो उसको आंख अता फरमाई थी, एक नेमत को रख देगा। फिर होगा क्या? हुजूर फरमाते हैं, हाफ़, उसकी वो 500 साल की इबादत एक तरफ रह जाएगी। वो पलड़ा जो 500 साल की इबादत वाला था, वो पलड़ा हल्का हो जाएगा और वो एक आंख वाली नेमत वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। खालिक़े कायनात फरमाएगा, फरिश्तों, अब इसको जहन्नम में भेज दो। वो तो एक आंख जो अल्लाह ने नेमत दी थी, उस आंख के बदले इसकी 500 साल की इबादत काम ना आई। अगर इस आंख के साथ साथ मैं दूसरी आंख का मवाजना करूं, और अगर इसके सर का मवाजना करूं, जो मैंने इसको दिमाग दिया था, शऊर दिया था, अक्ल दिया था, बहुत बड़ी नेमत दी थी, जानवरों और इसके दरमियान फर्क रख दिया था, अगर उसको तोला जाए, इसके हाथों को तोला जाए, इसके बाजुओं को तोला जाए, इसके दिल को तोला जाए, इसके सारे जिस्म को और सारे जिस्म के साथ जितने मैंने इस पे इनामात किए, उन सारों को तोला जाए, तो इसकी 500 साल की इबादत तो एक आंख वाली नेमत के बदले चली है। अल्लाह फरमाएगा, इसको जहन्नम में भेज दो। हुजूर फरमाते हैं, वो बंदा अब अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़कर करेगा, मौला, मैं तेरी रहमत से जन्नत मांगता हूँ, अल्लाह मैं तेरी रहमत से जन्नत मांगता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ऐसा रहीम है, ऐसा करीम है, मैदान महशर में उस बंदे ने जो 3 दफा कह के 3 दफा अर्ज करके कहा था, मौला मुझको मेरे अमल की वजह से जन्नत मिलनी चाहिए, अल्लाह उसकी उस गलती को माफ फरमा के उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो इस हदीस, सारी हदीस तय्यबा से हमारे जो इस मजमून के मुताल्लिक हिस्सा है वो ये है कि हुजूर ने फरमाया, एक तरफ उसकी आंख जो अल्लाह ने उसको दुनिया में दी थी, और एक तरफ उसकी 500 साल की इबादत। ये हदीस पाक का ये टुकड़ा हमको मवाजने का दर्स दे रहा है। अगर हम आज अपना हिसाब करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो हमको ये तरीका इख्तियार करना चाहिए कि हम जरा सुबह से लेकर शाम तक सोचे तो सही, एक दिन में अल्लाह ने मुझ पे कितने इनामात किए, और आज की इस दिन में इस डायरी में से मैंने अल्लाह के हुजूर कितनी बंदगी पेश की है। यही कुरान पाक की आयत हमको दावत दे रही है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह, और हर एक नफ्स को सोचना चाहिए कि उसने आगे क़यामत वाले दिन के लिए क्या तैयार कर रखा है। वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वालों,
اللہ سے ڈرو. اللہ جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.